امریکہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ ریسٹورنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انلیگل بغیر ڈاکومنٹس کے لوگ تھے ان کو نکالنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کے خلاف احتجاج اور ریلیاں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے جو کام اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو انلیگل لوگ ہیں وہاں پہ خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جو نا وہ تیز کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لیبر ہے یہ شارٹ ہو گئی ہے، جو لوگ انلیگل ہیں وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں یا وہ چھپ گئے ہیں، وہ کام پہ نہیں آ رہے، خواہ وہ برتن دھوتے ہیں ریسٹورنٹس میں ایز اے ویٹر ہیں، کار واش کرتے ہیں، سروس سٹیشنز ہیں، پمپ سٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کلیننگ کے جابز کرتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹرز میں ہیں، وہ سارے لوگ ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں اور وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اسی طرح چھپے رہے یا وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ جو بزنس مین ہے وہاں پہ ان کو اپنے جو ہے نا وہ فیوچر کے حوالے سے تحفظات ہیں، خدشات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ابھی ریسنٹلی جو انڈین امیگرینٹس ہیں، انلیگل امیگرینٹس، ان کو جو طیارہ فوجی طیارہ لے کے امرتسر اترا ہے، اس کے بعد جو لوگ اس طیارے سے اترے ہیں یعنی کہ جو انلیگل امیگرینٹس تھے یو ایس اے میں، وہ جب اپنے گھروں کو گئے ہیں تو عجیب و غریب اور بڑے ہی دردناک سین دیکھنے والے تھے جو کہ میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جب یہ لینڈ کیے تھے اس وقت ان کو جو ہے نا وہ کھولا گیا تھا، ادروائز یہ بھیڑیوں میں تھے اور ان کے ہاتھ بھی جو ہے نا وہ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے بہت ساری سٹوریز سامنے آئی ہیں، بڑے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک لڑکی وہ بھی پنجاب کی ہے، لدھیانہ میں اس کا تعلق ہے، لدھیانہ سے اس کا تعلق ہے، وہ سٹڈی ویزے پر گئی تھی یو کے، آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے۔ تو سٹڈی ویزے پر یو کے پہنچ گئی، وہاں پڑھنا شروع کر دیا، کچھ مہینے وہ وہاں پر پڑھی اور اس کے بعد اس کو کسی نے کہا کہ ایجنٹ ہے جو لوگوں کو یو ایس اے پہنچاتا ہے، یو کے سے امریکہ آپ جا سکتی ہو۔ تو اس لڑکی نے سوچ بچار کر کے گھر والوں سے مزید پیسے منگوا لیے، گھر والوں نے ادھار پیسے لے کے اس لڑکی کو دے دیے، وہ لڑکی جناب ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گئی اور بہرحال کسی بھی طریقے سے اس ایجنٹ نے اس لڑکی کو امریکہ پہنچا دیا، لیکن وہاں جاتے ہی یہ اریسٹ ہو گئی۔ جب اریسٹ ہو گئی تو اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا اور ابھی اس کو گئے ہوئے یو ایس اے یعنی انڈیا سے یو کے گئے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہی یہ امریکہ پہنچی تو اس کو تقریباً 3 ہفتے تک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا اور اب یہ جو فلائٹ امرتسر اتری ہے C-17 طیارہ، فوجی طیارہ امریکہ کا جو 104 لوگوں کو لے کے اترا ہے، اس میں وہ خاتون، وہ لڑکی بھی شامل تھی جو سہانے خواب سے جا کے قرضہ لے کے یو کے گئی اور یو کے سے پھر آگے کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے سے آگے کی تلاش جاری رہتی ہے۔ تو یہ بالآخر نہ یو کے کی رہی نہ یو ایس اے کی، آ گئی اپنے گھر اور اس کے گھر میں بھی اس وقت 100 کا سما ہے۔ ایک اور لڑکا جسپریت سنگھ، وہ جناب اس نے اپنی جو زمین تھی، باپو کی زمین بھی بیچی، کچھ پیسہ دوستوں سے لیا، کچھ سیونگز کی اور وہ بھی جناب ایجنٹ جو چندی گڑھ میں تھا اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ایجنٹ نے اس کو کہا تھا کہ میں آپ کو بائی ایئر یو ایس اے پہنچا دوں گا، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ اس لڑکے نے اس کو ساری جو جمع پونجی جو انڈین 30 لاکھ اور پاکستانی بات کی جائے تو تقریباً 70-80 لاکھ روپے بنتا ہے، یہ ایجنٹ کو دیا کہ جی بائی ایئر مجھے امریکہ پہنچا دو۔ تو اس ایجنٹ نے اس کو لے گیا برازیل جا کے اس کو اتارا، ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور پھر وہاں پر جو مزید ایجنٹ مافیا جو آگے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ان کے حوالے کر دیا اور پھر وہاں روٹ تھا ڈنکی کا، کہا گیا تھا کہ بائی ایئر، لیکن یہ بائی ایئر کا ہوٹا دے کے تھوڑا جانا کہ آکے چل کا اتر جا، باقی پیدل جانا ہے وہاں پر جناب۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آگے رستے ہیں، پناما کے جنگلز ہیں اور جیسے بھی میکسیکو کا بارڈر کراس کرنا، یہی سمجھ لیں کہ یہ دوسری زندگی لینے کے مترادف ہوتا ہے اگر ان رستوں سے آپ وہاں پر ایک دفعہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ کو دوسرا جنم ملا ہے۔ تو یہ لڑکا بھی جناب جسپریت سنگھ وہاں پر جب امریکی بارڈر پہ داخل ہوا تو وہاں پہ جو فوجی تھے، آپ کو پتا آج کل بہت زیادہ سختی ہے، تو ان فوجیوں نے جہاں دوسرے لڑکوں کو پکڑا جو جتھے میں شامل تھے، اس کو بھی پکڑ لیا، ڈیٹینشن سینٹر میں لے گئے۔ یہ 11 دن وہاں پہ رہا، 11 یا 13 دن بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ رہا اور یہ ابھی ریسنٹلی گیا تھا وہاں پہ۔ تو اٹ ٹک 6 منتھ، 6 مہینے اس کو لگے انڈیا سے امریکہ پہنچنے میں اور جو ہی یہ امریکہ پہنچا تو 11 دن صرف امریکہ میں رہ سکا، وہ بھی ان کی ڈیٹینشن سینٹر میں، ان کی جیل میں۔ اور پھر جناب یہ جو طیارہ آیا ہے امرتسر، اس میں جسپریت سنگھ بھی
इंडिया वापस आ गया और इसके घर में इसका जो बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, जिनका ये ख्वाब था कि बच्चे के लिए हम अपनी जायदाद जो है ना वो बेच देंगे, अगर ये सेटल हो गया तो जायदादें तो बनती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये फैमिली भी कर्ज के नीचे आ गई। मैं अभी पूरी स्टडी कर रहा था, जो लोग वहां पे वापस आए हैं अमेरिका से, कोई भी वेल सेटल्ड आदमी नहीं है। सारे वो जो है ना वो मतवस्त तबके से उनका ताल्लुक है, छोटे घराने हैं, और वो भी जनाब सुहाने ख्वाब अमीर आदमी बनने के लिए जायदादें प्रॉपर्टी जब लोग खरीदते थे ना आगे उनके आसपास के जो अमेरिका सेटल थे, कनाडा सेटल थे, तो इनके दिल में भी आया कि हम भी जाएंगे तो जाएंगे अमेरिका या कनाडा और वहां जाके सेटल होंगे। इसी तरह जनाब अब जो वहां पे फार्मर्स है गोरे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट कुछ दिन पहले किया था कि जी ये जो इलीगल लोग हैं अगर आपने इनको निकाल दिया तो हमारे पास जो खेती बाड़ी करते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर इलीगल, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमारी मजबूरी है उनको काम देते हैं, क्योंकि जो गोरे हैं या जिनके पास वर्क राइट्स है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वो खेतों में जाके काम नहीं करते, तो कौन प्रोड्यूस करेगा इनकी जो फसलें हैं और क्या इनका जो सिस्टम चलेगा। बट इसको भी इग्नोर कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अभी जो रिसेंटली बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने मिलकर एहतजाज किया है और एक दिन इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो है ना उसको मनाया गया है। लॉस एंजलिस में बहुत बड़ी रैली का इंतजाम किया गया, उसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए, जिसका ताल्लुक सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान से नहीं था, बल्कि उसमें मैक्सिकन भी शामिल थे, उसमें अरेबिक कंट्रीज के भी लोग शामिल थे, उसमें वो लोग भी शामिल थे, मतलब किसी भी कंट्री के लोग शामिल थे जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ उनसे इजहार यकजहती के लिए वहाँ के वो लोग भी बड़ी तादाद में शरीक हुए थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लोग ना जाएं, यहाँ रहें, हमारे काम करें, हमारी जो रोज़मर्रा के जो ये जो जॉब्स हैं वहाँ पर ये सेट हैं, तो ये काम करते रहेंगे तो ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पहिया वो चलता रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आप सब जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो टस से मस होने वाले नहीं हैं, यू टर्न लेते नहीं हैं, बल्कि उसमें कहते हैं कि देखा जाएगा, लेट्स गो फॉर दैट। और उसके बाद फिर जनाब ये सिचुएशन अब आ गई है कि जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने ये भी धमकी दे दिया कि जी ये सिलसिला जारी रहेगा और ये कर देंगे वो कर देंगे। बट देखना ये है कि पुलिस के साथ जो इनकी झड़पें भी हुई हैं उसमें फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त 1,17,00,000 लोग हैं जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम वो हैं जो वहां पर 10-10 साल से 8-8 साल से रह रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके बच्चे वहां पे जवान हो गए हैं लेकिन अभी भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्या उसकी रीजन है वो अलग इशू है, लेकिन बच्चों के पास बाय बर्थ जो है ना सिटीजनशिप आ गई, लेकिन इन जो पेरेंट्स हैं इनके पास नहीं है, तो इनको भी थ्रेट किया गया है कि इनको मूव करना है, दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज। बट अब देखते हैं कि इनमें से कौन से जो है ना ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं और कब तक छुपे रहेंगे, ये भी मसले का हल नहीं है। रोजी रोटी खानी है, चलानी है, सिस्टम चलना है। लेकिन अब जनाब इस वक्त पूरी दुनिया में जो इमिग्रेंट्स के हवाले से इशू चल रहा है वो है अमेरिका का इशू। और अमेरिका का इशू भी अब ज्यादा तूल इसलिए पकड़ा है कि जब से ये इंडियन फ्लाइट जो है ना इंडिया में फ्लाइट आई है ना अमेरिका की, उस वक्त के बाद से जनाब ये जो एक बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आ गई है, शिद्दत आ गई है ये जो प्रोटेस्ट है इनमें। और इसके साथ साथ अभी इंडिया में पार्लियामेंट है इनकी, पंजाब की या दूसरे जो स्टेट्स की पार्लियामेंट, उन्होंने भी एहतजाज किया है कि ये इंडियंस की तौहीन की गई है, इंसल्ट की गई है इंडियंस की, कि इनको वहाँ से कैद करके हथकड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के तो यहाँ पे फेंका गया है। तो इस हवाले से इंडिया भी अब थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि जी क्या करें, हमने इलीगल लोगों को निकाला है, हमने किसी लीगल बंदे को वहां से डिपोर्ट नहीं किया। तो अब जो आने वाले दिन में मजीद पता चलेगा कि किन मुल्कों के लिए मजीद फ्लाइट जो है वो जारी की जाती हैं, क्योंकि अब तक ये इतलात के मुताबिक अमेरिका भर के मुख्तलिफ जो उसकी स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, वहां पर गिरफ्तारियों का सिलसिला अरूज पर है, तेजी आ गई है, छापे मारे जा रहे हैं इमिग्रेशन और पुलिस मिलके, ताकि जहां भी उनको इलीगल लोग मिलते हैं उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो गुआंतानामो बे एरिया है क्यूबा का, जो अमेरिका के कब्जे में है, वहाँ डिटेंशन सेंटर्स में भी जो परवाज़ें हैं, फौजी तैयारे हैं, वो जाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को अभी उनके मुल्कों में नहीं भेजा जा रहा उनको वो क्यूबा जो गुआंतानामो बे डिटेंशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और देखते हैं कि अब इसमें मज़ीद किस किस्म की तब्दीली आती है। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, जहाँ रहे खुश रहें। और उनसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।